आजिर सेसन रे आमे डिस्कसन करिबा पिला माने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक एथिरे आमे डिस्कस करिबा। आगामी एसएसडी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी एग्जाम 2025 पई आपन पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो देखंतु पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोटा गोटे शिक्षण नुहे। ऑप्शन ए रे देछि चित्र आंकिबा, बी रे देछि पिला माने साइकिल चलेबा देछि, सी रे देछि मशा मारिबा देछि, डी रे देछि पहरिबा। तो भितरु कोटा गोटे शिक्षण नुहे। कोटा नुहे पिला माने माने रखिबे मशा मारिबा माने रखिबे एटा किंतु शिक्षण नुहे। तो चित्र आंकिबा, साइकिल चलेबा, पहरिबा एसब होछि पिला माने शिक्षण अटे, किंतु मशा मारिबा किंतु नुहे पिला माने। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिशुर मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबार केउटी गोटे कारण नुहे। शिशुर मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबार केउटी गोटे कारण नुहे। ऑप्शन ए देछि खेलर नियोजन, बी रे देछि चित्र आंकिबा, सी रे देछि घर कार्य रे नियुक्ति, डी रे देछि शिशु को अन्य द्वारा पालन करिबा। तो ए भितर कोटा गोटे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबार गोटे कारण नुहे। कोटा नुहे पिला माने मन रखिबे शिशु को अन्य द्वारा पालन करिबा एटा किंतु शिशुर मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबार कारण नुहे मन रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने गोटे व्यक्तिर बुद्ध्यांक 90 रु 110 हेले ताकू किभଳି बुद्धिया पिला कुआजिबो। साधारण बुद्धि ना असाधारण बुद्धि ना श्रेष्ठ बुद्धि ना बेसी बुद्धि कहबा पिला माने। जणे व्यक्तिर बुद्ध्यांक 90 रु 110 हेले ताकू आमे किभଳି बुद्धिया कहबा माने रखिबे। ताकू हम कहि थाउ पिला माने साधारण बुद्धि बोली कहि थाउ माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो असाधारण बुद्धि बुद्ध्यांक परिमाण केते पिला माने। असाधारण बुद्धि बुद्ध्यांक परिमाण केते केते मन रखिबे 140 रु अधिक पिला माने 140 रु अधिक। तो हम कहि थाउ असाधारण बुद्धि बोली कहि थाउ मन रखिबे। आउ श्रेष्ठ बुद्धि बुद्ध्यांक परिमाण केते हेबो। श्रेष्ठ बुद्धिर बुद्ध्यांक परिमाण केते हेबो मन रखिबे 120 रु 140 120 रु 140 मन रखिबे। आउ बेसी बुद्धि बुद्ध्यांक परिमाण होउछि पिला माने 110 रु 120 110 रु 120। तो हम कहि थाउ पिला माने बेसी बुद्धि बोली कहि थाउ मन रखिबे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी बाचनिक कर्मकुशलता पई आवश्यक पडुथिबा प्रक्रिया नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर कोडा गोटे बाचनिक कर्मकुशलता पई आवश्यक पडुथिबा प्रक्रिया नुहे पिला माने। चित्र अंकन ना शुद्ध लिखन ना बोध सहित श्रवण ना बोध सहित पठन पिला माने। कोडा नुहे पिला माने मन रखिबे चित्र अंकन नुहे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने यांत्रिक अनुबंध मतवाद के प्रतिष्ठा करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने यांत्रिक अनुबंध मतवाद के प्रतिष्ठा करथिले। कहेलर ना थॉर्नडाइक ना स्किनर ना लुईन पिला माने के करथिले पिला माने। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर सी स्किनर पिला माने मन रखिबे। यांत्रिक अनुबंध मतवादर प्रतिष्ठाता होउछति पिला माने स्किनर मन रखिबे। तो कहेलर केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले। कहेलर केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले मन रखिबे अंतर्दृष्टि पिला माने। अंतर्दृष्टि कहेलर एंड लुईन पिला माने ए दु जण अंतर्दृष्टि मतवादर प्रतिष्ठाता मन रखिबे। तो थॉर्नडाइक केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले मन रखिबे। थॉर्नडाइक मन रखिबे पिला माने प्रयत्न प्रमाद मन रखिबे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। परीक्षण द्वारा शिक्षार्थी माने केउ कौशलटी शिक्षा करि न थांती। परीक्षण द्वारा शिक्षार्थी माने केउ कौशलटी शिक्षा करि न थांती। अनुमान करिबा ना तर्क करिबा ना अनुकल्पना करिबा ना हस्त चक्षु स्नायु समन्वय। कोडा राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी हस्त चक्षु स्नायु समन्वय।
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने शिक्षण रे पारदर्शिता पाई केउ क्रम रे शिक्षादान करा जाए। शिक्षण रे पारदर्शिता पाई केउ क्रम रे शिक्षादान करा जाए। ऑप्शन ए देछि शिक्षादान देछि, तापर देछि मूल्यांकन देछि, तापर देछि पिलामाने संशोधनी शिक्षा देछि। बी रे देछि मूल्यांकन देछि, तापर देछि संशोधनी शिक्षा देछि, तापर देछि शिक्षादान देछि। आउ सी रे देछि शिक्षादान संशोधनी शिक्षा मूल्यांकन। डी रे देछि मूल्यांकन शिक्षादान संशोधनी। तो केउ क्रमटी ठीक अछि पिलामाने? कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज पिलामाने ऑप्शन नंबर ए पिलामाने माने रखिबे। प्रथमे शिक्षादान, तापर मूल्यांकन, तापर संशोधनी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी विकासर एक नियम नुहे। तो भितरु पिलामाने कोडा गोटे विकासर एक नियम नुहे पिलामाने? ऑप्शन ए दिछि परिवर्तन जनित, बी रे दिछि व्यक्ति केन्द्रिक देछि, सी रे दिछि पिलामाने गुणात्मक व परिमाणात्मक देछि, डी रे दिछि अनिर्दिष्ट ढांचा देछि। कोडा राइट आंसर? इ भितर कोडा गोटे विकासर नियम नुहे पिलामाने माने रखिबे अनिर्दिष्ट ढांचा नुहे पिलामाने माने रखिबे। तो परिवर्तन जनित दे अछि पिलामाने विकास रे को नियम, व्यक्ति केन्द्रिक मध्य गोटे विकासर नियम, गुणात्मक व परिमाणात्मक मध्य विकासर नियम, किंतु अनिर्दिष्ट ढांचा किंतु नुहे पिलामाने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउ समय को परिणत अवस्था कुआ जाए। केउ समय को परिणत अवस्था बोली कहबा पिलामाने? 10 रु 12 वर्ष, 10 रु 14 वर्ष, ना 13 रु 18 वर्ष, ना 18 रु 40 वर्ष, ना 40 रु 60 वर्ष पिलामाने? कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिलामाने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने 40 रु 60 वर्ष को हम कहि थाउ पिलामाने परिणत अवस्था बोली कहि थाउ। तो 10 रु 14 वर्ष को केउ समय कहबा पिलामाने माने रखिबे? ताको हम कहि थाउ पिलामाने प्राक कैशोर अवस्था बोली कहि थाउ माने रखिबे। 10 रु 14 वर्ष बयस को हम कहि थाउ प्राक कैशोर अवस्था बोली कहि थाउ। आउ 13 रु 18 वर्ष को हम कहि थाउ पिलामाने कैशोर अवस्था कहि थाउ। एंड 18 रु 40 वर्ष ताको हम कहि थाउ पिलामाने आद्य परिणत अवस्था माने रखिबे। 18 रु 40 वर्ष को हम कहि थाउ आद्य परिणत अवस्था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पिलामाने माने रखिबे। तो 40 रु 60 वर्ष को हम कहि थाउ पिलामाने परिणत अवस्था बोली कहि थाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलामाने केउ आवेगटी प्रांत बाल्यावस्था रे शिशु देखाए नै पिलामाने? केउ आवेगटी प्रांत बाल्यावस्था रे शिशु देखाए नै? खेली खेली हस, ना बड़ पाटी रे हस, ना कौतूहल देखाई, ना ताली मारी पिलामाने? कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिलामाने कौतूहल देखाई माने रखिबे। एई आवेगटी प्रांत बाल्यावस्था रे शिशु देखाए नै। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केते वर्ष बयस रे शिशु काहे कि कोण केबे इत्यादि पचारिबा आरंभ करे? केते वर्ष बयस रे शिशुटी कोण काहे कि केबे इत्यादि पचारिबा आरंभ करिथाय पिलामाने? 3 वर्ष रे, ना 4 वर्ष रे, ना 5 वर्ष रे, ना 6 वर्ष रे पिलामाने? एटा इजबो 5 वर्ष रे माने रखिबे। 5 वर्ष बयस रे शिशुटी काहे कि कोण केबे इत्यादि पचारिबा आरंभ करिथाय माने रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी मुक्त स्वतःस्फूर्त क्रीड़ा नुहे? तो भितर पिलामाने कोडा गोटे मुक्त स्वतःस्फूर्त क्रीड़ा नुहे पिलामाने? अभिनय, ना संग्रह करिबा, ना टीवी देखिबा, ना एणे तेणे दौड़िबा पिलामाने? कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने एणे तेणे दौड़िबा। एटा किंतु मुक्त स्वतःस्फूर्त क्रीड़ा नुहे माने रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। समस्या समाधान जदि नूतन मौलिक व अभिनव होइथाय तेबे एई भावना को कोन कुआ जाय? समस्या समाधान जदि नूतन मौलिक व अभिनव होइथाय तेबे एई भावना को कोन कुआ जाय पिलामाने? सृजनशीलता कुआ जाय, ना अभिज्ञता कुआ जाय, ना अनुभव कुआ जाय, ना विस्तारण कुआ जाय पिलामाने? कोन कुआ जाय माने रखिबे? सृजनशीलता बोली कहि थाउ माने रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आद्य कैशोर अवस्था रे पिलामाने पितामाता, आत्मीय स्वजन व गुरुजन मानक ठारे निस्वार्थ स्नेह पाई व्याकुल होते
ଏହା କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ହରଲକ୍ ନା ଫ୍ରାଙ୍କ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଗେସେଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍ଙ୍କ ମତ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନୀତି ନା ପରିଚିତ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୀତି ନା ଫଳାଫଳ ନୀତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଫଳାଫଳ ନୀତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଆବେଗ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଦୁଃଖ ନା ସ୍ନେହ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନା କୌତୂହଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆବେଗ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଉପକରଣ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଉପକରଣ ଅଟେ? ମାନଚିତ୍ର ନା ପ୍ରତିରୂପ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ରେଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିରୂପ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଉପକରଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ରେଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅନମନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବିରେ ଦେଇଛି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି 4 କିମ୍ବା 5ଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ, ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିଆଯାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଥାଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ନଥାଏ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ,
ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପରିମାପ କହିବା, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ, ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କୁହାଯାଏ, ନା ଆକଳନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? କ୍ଷୁଧା, ନା ତୃଷା, ନା ଶରୀର ଉତ୍ତାପ, ନା ପୁରସ୍କାର ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ପୁରସ୍କାର, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଖି ମେଳେ, ନା ଆଖି ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ନା ପୁସ୍ତକ ନିକଟରୁ ଧରି ପଢ଼େ, ନା ମୌଖିକ ଆଦେଶ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମୌଖିକ ଆଦେଶ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଖି ମଳେ, ତ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଆଖି ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ପୁସ୍ତକ ନିକଟରୁ ଧରି ପଢ଼େ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଆଦେଶ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, 120ରୁ 140, ମନେ ରଖିବେ। 120ରୁ 140 ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ, ନା ଅଧିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ, ନା ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ଅଧିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଦକ୍ଷତା ଶୈଳୀ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାହିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାହିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ, ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାହିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅଫେପା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ T&SCRT ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି NCTE ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ELTI। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, TE&SCRT, ମନେ ରଖିବେ।
TET फुल फॉर्म कौन हम पे मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम यही अनुष्ठान केउठारे अवस्थित मन रखिए आम ओडिशा रे भुवनेश्वर रे अवस्थित मन रखिए यह राज्य रे थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करिथाय TET मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये देखा ओपेपार फुल फॉर्म कौन हम पे ओपेपार मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हम मन रखिए यही कार्यालय आम ओडिशा रे भुवनेश्वर रे ही अवस्थित मन रखिए यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिथाय ओपेपा मन रखिए। तो ये देखा पे एनसीटी कौन पे एनसीटी रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही परिषद नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करिथाय एनसीटी मन रखिए। तापर देखिबा ELTI रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम मन रखिए यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थाए किए ELTI मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोटा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच ऑप्शन ए देछि नकारात्मक देछि पिला माने बी देछि परिमाणात्मक देछि सी देछि गुणात्मक देछि डी देछि सकारात्मक कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित यांत्रिक अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त पिला माने कोटा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुबंध तत्व उपरे आधारित मन रखिए। तो यांत्रिक अनुबंध क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करुले मन रखिए BF स्किनर पिला माने BF स्किनर मतवाद प्रतिष्ठा करुले यांत्रिक अनुबंध को मन रखिए BF स्किनर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अंतर्दृष्टि को किए मतवाद प्रतिष्ठा करुले मन रखिए 4 जन व्यक्ति पिला माने कफका कोहेलर भोयरदिमार लुइन यही 4 जन व्यक्ति प्रतिष्ठा करथिले अंतर्दृष्टि को मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रयत्न प्रमाद को के मतवाद प्रतिष्ठा करथिले पिला माने प्रयत्न प्रमाद माने रखिबे पिला माने EL थॉर्नडाइक मतवाद प्रतिष्ठा करथिले प्रयत्न प्रमाद को माने रखिबे आउ सापेक्ष प्रतिवर्त को एटा होछि पिला माने पावलोव प्रतिष्ठा करथिले। तो ये चारिटी जाक आपन को बहुत ही इंपोर्टेंट रोच पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउ तथ्यटी ठीक नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो ये चारिटी ऑप्शन रो कोडा गोटे ठीक नुहे ए भितरु कोडा राइट आंसर ऑप्शन ए देछि अभिवृद्धि को एक जैविक प्रक्रिया बी देछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया सी देछि शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया डी देछि शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो भितर कोडा गोटे ठीक नुहे कोडा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर बी विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया एटा किंतु ए भितर ठीक नुहे पिला माने भूल अछि विकास एक कौन हम गुणात्मक प्रक्रिया हम मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में निम्नोक्त केउं तथ्यटी ठीक नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा गोटे ठीक नुहे ऑप्शन ए देछि अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती
ବିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ସିରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳନାରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ? ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ? ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ନିଆଯାଇନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ? ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି। ବି ଦେଇଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସି ଦେଇଛି ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ,
ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସରି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା, ପୁରସ୍କାର ହେବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବ, ପ୍ରଶଂସା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କହିବା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10 ରୁ 14 ବର୍ଷ, 10 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ତ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନେ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କୌତୂହଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? ସକ୍ରିୟ, ନା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ନା ସହନ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି?
କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା, ନା ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ତ ଏହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା। ତ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ, ମନେ ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସଫଳତାରୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତାର ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବେ, କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ? କଳାପଟା, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ, ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତିରୂପ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କଳାପଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ କଳାପଟା
ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସ୍ଥିର ଛବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିରୂପ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିରୂପ ହେବ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ନା ଅନୁକରଣ, ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନମନୀୟ ଚିନ୍ତନ, ଡି ଦେଇଛି ନୂତନତ୍ବ ଚିନ୍ତନ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ।